Okay. Well, first of all, I thank you for letting me come and judge. I enjoyed it. Прежде всего, хотел бы поблагодарить вас за то, что вас его пригласили судить. Ему это очень приятно. And I hope that I did well for your dogs. But надеюсь, что сделал все вас, что он хорошо судил собак. As far as the quality of your dogs, I was surprised that they were as good as they were. Что касается качества собак, I thought because possibly I hadn't been breeding a long time, that quality wouldn't be as good as it was, but I thought the dogs overall were pretty good. Что касается качества собак, он был на самом деле удивлен, потому что он достаточно долго занимался разведением хаски, и, в общем-то, он был поражен хорошим качеством наших собак. Obviously, in the USA, we have many more dogs. В США гораздо больше собак, конечно, so our percentage of good dogs might be a little higher. I think you've got a good start. I think you'll do very well. Ему кажется, что у нас очень хорошая основа для разведения существует. Уже остался на уровне. First, before we get into questions, yesterday my judging is strictly my opinion, and not everybody would agree with that opinion. I do agree with it or understand, but that's just my opinion. Что касается вчерашнего судейства, он хочет сказать, что то, как он судит, это исключительно его собственное мнение. То есть кто-то может из вас с этим мнением не согласиться, и только как здесь, так и в США, люди как свое мнение не согласны. Он постарался свое мнение выразить. Whether I did well with your dogs or not, it's more important to me that I came here, and it's more important if I can help the breed and help the breeder. Он говорит о том, что независимо от того, устраивает ли вас и других людей его собственное мнение, он считает, что более важно сейчас, что он приехал сюда и может чем-то помочь нам в нашей дальнейшей работе. I think it's also important that after I finish talking and after we finish the questions, that you analyze what I have to say and you decide whether I know what I'm talking about. Again, I tell you it's strictly my opinion. Как только он закончит сейчас говорить, он хочет, чтобы вы сами I think it's more important that they analyze what I'm saying and they decide whether I know what I'm talking about. Только он закончит говорить, чтобы вы проанализировали все, о чем он говорит, поняли, что это его собственное мнение, и направили нашу беседу в нужное русло. То есть ваши вопросы могут помочь здесь найти какие-то точки соприкосновения. Okay. When I judge dogs, I have certain preferences and certain things that I think are important. To me, the most important things are temperament and structure. Когда он судит, он особое внимание уделяет темпераменту и особенностям строения. Yesterday, the temperaments on the dogs were very good. Вчера из представленных собак темперамент был достаточно хороший. Only 2 dogs growled at me yesterday. One Malamute, one Siberian. Только две собаки вчера ему не понравились, один Маламут и один Хаски. So I growled back and everything was fine. В общей массе собаки были достойны темперамента. Under structure, for me, under structure, the most important thing is proportion
and angulation. Что касается строения, то самый важный момент для него это пропорция и proportion standing still, and then later when you move the dog, then that proportion, if it's correct, comes into play. Ну, то есть сначала, когда собаку ставите в стойку, потом собака начинает двигаться, здесь возможно оценить пропорцию. A dog that is built correctly will generally move correctly. Собака, которая хорошо, у которой хорошее строение, она как в стойке хорошо стоит, так и двигается правильно. And a dog that doesn't move correctly is probably not built correctly for that reason. Если собака движется неправильно, значит у нее и строение неправильно. And then last, I like to try to remember that this is an endurance breed, not just a sprinting animal. It's an endurance breed. Long distance endurance. Ну, это собака, которая может двигать большое расстояние. I have one question. Okay. Yesterday you asked some handlers to move slowly. Mm-hmm. Yes, I remember in the USA they usually move very fast. When? Why Okay. you did? I would prefer the dogs move a little faster, but yesterday the handlers didn't go straight, and the dogs were like going like that. So I asked them to slow down so that the dogs would put their feet down correctly and would not weave. Я спросила его о том, что в Америке обычно на выставках достаточно хендлеры быстро выставляют собак на очень большой скорости. И вчера меня удивило лично то, что Верн просил часто наших хендлеров двигаться шагом практически. Он сказал о том, что вчера, когда наши хендлеры показывали, то есть собаки у них двигались неправильно, то есть, и был некий, как это называется? Неправильно траектория. Люфт, не траектория. Да? То есть, поэтому, чтобы увидеть, как собака правильно движется, то есть он просил двигаться медленно, чтобы посмотреть, правильно ли собака построение собаки. Did I say all that? Russian is very difficult. Okay, it's hard for me. Yeah. Actually, I'm criticized more in the States because I move the dogs too fast. What most people criticize me for is having the handlers move the dogs faster. But yesterday I had no problem with that. I had to slow them down a little bit because the ring wasn't real big, they widened it. The ring was very small yesterday. Initially, yes, and then it got bigger as they expanded it, but Do you it think wasn't. that it should be bigger? Yes. Ну, ринг вчера все-таки был очень маленький. То есть в Америке обычно ринги очень большие. Это огромное, целое поле практически. И хендлеры, естественно, очень большую скорость развивают на этом ринге. Но это и очень красиво, когда собака бежит по большому рингу, и люди, то есть не так, как мы вчера толпились, да, то есть люди все могут видеть хорошо с любого ракурса движения собаки. Вот. Но вчера ринг был очень маленький, он говорит, что действительно это не очень удобно. I'm sorry. We have the same problem in the States. Quite often the facility is not big enough and we have too many rings, so the rings can be Он small. говорит, что, ну, я имею в виду националку, а он говорит, что на выставках в США тоже часто бывает, когда выставки небольшие, тоже бывают маленькие ринги, много рингов, и оценить движение в этом очень сложно. Okay, so I think maybe some of the terms that I used yesterday, I thought I should explain. Okay. I used the term short on the leg in some of the critiques. And short on leg, the way I use short on leg is the distance from the ground to the elbow on the door, on the dog. Но он хочет объяснить некоторые термины, которые он вчера использовал на собаке не одной, да, на собаке. Никто не привез свою собаку. Maybe we'll bring here one dog and we'll show exactly of the dog what you mean. Sure.
Sure. It's a little bit better. Or you can draw it up. Yes, but it's better to bring the book. It's in the art, so we'll bring it. Sure. Okay? You'll show us what you mean. Yeah. Не пустят в гостиницу? В гостиницу пустят собаку? Они пустят в гостиницу собак? Договоритесь, дадите, если что. Аня, Доплатим все. хотим сказать организатору. Maybe while the maybe you could tell us your opinion about this mission. Okay. I went to the Nationals this year. This was one of the smaller nationals we had. There were just under 500. There were under 5, I think. Я просто пока девушка решает вопрос с собакой, я просто задала ему вопрос, что он думает по поводу персоналки в США, которая была в этом году, на том, что закончилась. 3 ноября она началась, длилась почти неделю, было представлено меньше 500 собак, и он говорит о том, что это была самая, пожалуй, небольшая по численности выставка за последние годы. Usually on the west coast of the United States, it's smaller, it's harder to get to. Обычно вот на западном побережье США, там где находится Калифорния, эти выставки меньше, потому что большинству людей трудно добираться туда. On the east coast, or eastern United States, in the eastern United States, there are more dogs, and so a large show would be 12 to 1300 dogs. Обычно на восточном побережье, где проживает большее количество собак этой породы, выставки гораздо больше по численности. About 12 to 1300. От 1200 до 1400 собак участвуют. Last year in Chicago there was about 900, yeah. So 900 would probably be about average, maybe a little bit smaller. About average. 900 would be about. В прошлом году в Чикаго было около 900. В стране почти половину меньше. And actually, Chicago is kind of in the middle of the United States, so it's about right. Чикаго находится просто в средней части США, поэтому туда добираться удобнее. Большинство людей приезжают на машинах, в минивенах. Ну вот в данном случае в Калифорнии большинство на самолете прилетает. Очень дорого. But the overall quality at the National in San Francisco or in the California was good. Но качество собак, представленных на выставке, было хорошим. I don't remember how many champions there were, but I think there were probably around 100 or so. When they get down to the final 10 or 15 champions, they're all very good. Ну, как в классе чемпионов, так и в других классах были представлены очень хорошие. In the last 20 dogs, the bitches were better than the dogs. Ну, при уже участии в конкурсе Best of Breed, суки были лучше, чем кобели. And in my opinion, the quality in this breed is in the bitches more than in the dogs. Ну, и его личное мнение, что качество больше распространяется на сук, нежели на кобелей. If you have a good, sound bitch, you can breed her to any dog in your country, or in my country. Если у вас есть хорошая сука, то вы сможете любую свою программу притворить в жизнь. But you can have the best dog in the country and possibly no one will breed to it. So the real quality comes from the bitch. Даже если у вас там самые лучшие кобели в стране, не факт, что кто-то захочет его использовать. Поэтому, если у вас есть отличная сука, то нужно давать ей предпочтение.
My wife tells me that's true in people too. Его жена сказала, что у людей то же самое. Another term I used was, I'll go over these terms, if there's any to, and then we can wait for the dog. Okay. Okay, so for me, Суп уже придет. it doesn't matter. Дим, мы хотели делать. Есть три собаки. Ну, заодно и узнаем всю правду про собак. What you said. You see, yesterday we got very short. Right. Today, if they bring their dogs, they have chance to get very long sleep. That's why the dogs are here. Okay. Я рассказала, что вчера у нас были очень короткие описания, да, собак. Поскольку девушки сегодня специально привезли собак, чтобы иметь шанс. Всю правду. And understand that in my country, we don't give descriptions of the dog. Вы должны понимать, что в его стране, в Америке, описание собак не дают, поэтому он судит в Европе достаточно часто, поэтому он это делает, но вообще это не принято делать. That way the judge can remain stupid and nobody knows. То есть... Даже если эксперт тупой, то никто об этом не узнает, потому что описания-то нет, препарации нет, расставился по программному анализу. Утверждения письменного нет. So, critiquing the comments on the dog, critiquing the dog is a bit difficult for American judges because they're not used to doing it. That's all. Но, тем не менее, в общем, в Америке достаточно сложно выставлять собак, поскольку эксперты достаточно опытные. Maybe you tell us a little about your opinion. About me, my kid? About the dogs. Okay. If they want to hear About your baby. Well, I'll start at the beginning, okay. I got into the breed in 1972. Он начал заниматься развлечением в 1972 году. My first dogs were Monadnock, Vernon Harvey. No, too far back. Marley Tuck, too far back. Наташа, ты знаешь, что питомники на России здоровые. Okay. Before it is. I know. I have a girl who knows all these. Yeah. Okay. She will help us. Иди сюда. Наташа, у нас уже стол фактически. Давайте все, кто что-то знает, представляет. Потому что я производитель, переводитель. Вот. Я название не очень хорошо их знаю, кто бы жил, поэтому. Это точно, чем все изучил уже, да, Yeah, my first dogs were Monadnock and Marley Tuck. Значит, первые собаки, они были из молодого. Поближе пересаживаться, места есть. Нет, все равно. Lorna Demidov was one of the first Siberians from Alaska to the lower 48. Лорна Демидов, Монадноck, была одна из первых, кто стал привозить сибирские хаски из Аляски в более южный штат. And I think she was Russian, but Он думает, что она была русской. and then later, I started breeding my dogs, my bitches, to Kathleen Cancer stuff. И позже он начал вязать своих сук с собаками коммуникации Хаски. We bred 18 litters in 35 years. Они произвели 18 пометов за 35 лет. And we produced about 35 children. И они произвели 45 чемпионов. So actually we didn't do a lot of breeding. One or two champions. У них не было большого количества вязок, у них практически в каждом помете было
started running my dog's sled team in 1980. Он начал заниматься ездой на своих собаках в 1980 году. And I started running the dogs to exercise them for the show ring. И он начал как бы заниматься этим, чтобы подготовить собаку в плане формы. And starting my first sled team was one of the most difficult things I had. И как бы формирование первой упряжки было одной из самых сложных как бы, вещей, которые нам пришлось сделать. One of the qualifications, one of the prerequisites qualifications for my dogs is that they have to both run and be show dogs. Как бы, один из критериев для собак заключается именно в том, чтобы они были способны и бегать в упряжке, и выставляться на выставках. They have to do both. Они должны как бы, быть способны это совмещать. Okay. I think it's important for judges to be involved with sledding, be involved with running the dogs, so they have a better understanding in the show ring. Ему кажется, что судьям очень важно быть как бы вовлеченным вот, в ездовой спорт, в езду на собачьих упряжках, так как это поможет лучше понимать как бы, и лучше судить. And I don't know what else you'd like to know. Are there any questions? Вопросы? Everybody wait. Давайте подключайтесь поактивнее. Если у кого-то есть вопросы, что время просто не терять, что время будет. Знаете, когда хочешь, все нормально. Очень хорошо. Так что вопросов нет. У меня такой вот немножко интересный, я в принципе новичок, а возможно ли, что вот, допустим, со вчерашней выставки, да, вот все, что он обсудил, какая-нибудь собака сможет конкурировать, допустим, вот, ну, мало ли случится на чемпионате США, вот он может определить, вот со вчерашних пород какая-нибудь одна из наших хотя бы может выставиться с каким-то местом именно вот в Америке, допустим. Но вот конкуренцию, допустим, сможет ли она составить тем собакам? Или наши критерии наших собак все-таки как-то вот отличаются достаточно сильно от американских? American breed. Yeah. Yes. International. Yeah. International. Yes. Do you think that they have chance? Yes. В каком классе? Oh, individual. Well, first of all, I think that there were some dogs that could compete at the national, but when we think of competing at our national, we feel privileged just to make the ribbon. Just if we get 1, 2, 3, or 4, if we just make the ribbon, we've done well. But there are dogs that were there yesterday that I think could compete. Placements? 1 through 4. So you mean if the dog is number 5, it's not really number 5. So you look just before. The way we are they familiar with how we judge dogs? Okay. We have a term called making the cut. If the judge has a group of dogs, like say 40 in a class, which is not unusual, maybe only 10 will make the cut. The other 30 sit out. Okay? Then he'll decide. Many of us feel good if we just made the cut. Ну, он просто объясняет, что и принцип их судейства устроен таким образом. Если, предположим, 100 собак в классе, то он просто выбирает на свой вкус тех собак, которые нравятся ему, так, как эксперту. То есть даже если те 30, которых он отправит с ринга, даже если для них тоже встречаются хорошие, но тем не менее он выбирает только 10, предположим, и потом их уже расставляет. То есть здесь, вот к вашему вопросу о шансе, шанс всегда есть у всех собак, он сказал. Но просто
здесь еще зависит от личных каких-то предпочтений эксперта, да, и, то есть он должен из 40 выбрать лучше, что он и делает. При этом 30 ушедших с ринга могут быть тоже великолепными. Нет, я немножко не так понял. Вот, я думаю, что вопрос несколько политичный, то есть если он сейчас назовет каких-то собак, нет, допустим, вот он скорее всего, как эксперт их не назовет. Нет, вопрос в чем? Вот, допустим, вчера вот он на ринге просмотрелся Хаски, вот готов он взять одну из них и поехать сразу на чемпионат США. Вот будет у него шанс там что-то получить? Вот, ну вот его предпочтение. Без имен, Без имен, вот просто любую вот. Вот поедет ли он, да, будет ли он уверен, что он что-то там возьмет? Нет, ну вот сам смысл. Right. To try to answer your question further, any of your winners yesterday could have competed and would probably have done well, but they might not have won because of the number of the dogs. There's a lot of good dogs there. But any of your winners could have. Ну, любые из вчерашних победителей могут конкурировать, да. Но не должны забывать, что большинство собак представленных, те, которые мы вчера раздали, они либо американского разведения, либо европейского, опять же, постамериканского, либо те дети, которых мы получили, они тоже не наши родные. Поэтому именно поэтому, наверное, это возможно. Спасибо. Americans like to think that we have the best dogs in the world, but the fact is we just have the most dogs. So. Есть мнение, что американцы имеют лучших собак в мире, но он думает, что, ну, если исходить из того, что порода все-таки происхождение у нас в USA, правильно, то кто же должен уметь? Если у нас черный терьер российского разведения, так они выбирают наши. Не, ну можно сказать, что Аляска тоже раньше наша была. Это здесь надо сказывать. Он говорит, что просто, скорее всего, его мнение, что просто большая часть собак проживает в Америке. Ну, понятно. То есть поэтому есть из чего выбирать. У нас пока гораздо меньше. I told him that Siberian Husky is American breed, so you have the best dogs in the world. But he told me that Alaska was previously belonged to Russia. That's right. Yeah, it's called a Siberian Husky for a reason. It comes from Siberia. It's not. Называется сибирский хаски, потому что. Солярки. Yeah, I think of the breed. See, you may think of it as an American breed. I think of it as a Siberian. Он говорит, что у вас есть точка зрения, что это американская порода, а у меня говорит точка зрения, что это сибирская порода. Не, ну у меня нет точки зрения, что это американская порода. Yeah, right. I won't be there, but yeah, sure. Я говорю, давайте на следующую настановку в Сибирь приведем. Он говорит, да, конечно, но меня-то, правда, не будет, но да. Мы ему вот и купим обязательно. There's a big argument or a big discussion in my country about whether the Siberian Husky was originally bred. I'm trying to think of the right way to say this. Okay. The discussion is whether the dog was originally intended to be a working dog in Siberia, or whether it was brought in and was originally intended to be a racing dog in Alaska. Okay? У них дискуссия в Америке есть на тему, появилась ли эта порода для того, чтобы выполнять работу, быть рабочей собакой в Сибири или гоночной собакой на Аляске. My opinion is that it was originally a working dog in Siberia. он считает, что Его личное мнение, что это рабочая собака в Сибири, гоночная на Аляске. I don't think that the original breeders of the dog bred it to go to sled racing. I think they bred it to survive. Он не считает, что изначально собак выводили для того, чтобы выигрывать на гонках, а выводили для того, чтобы выживать с их помощью. Что вы складываете в понятие рабочей собаки?
pull the sled, transport the family. They use it to do all the things that hunting, burning, trapping, not just racing. В его понятии это как бы собака, которая использовалась для транспорта людей, семьи, для транспорта разведения охоты и различных перевозок. Для решения бытовых вопросов, а не только для участия в гонках. You mean that the speed is not so important? Well, the only way we have to measure the breed today is in racing, sled racing. Okay. Nobody is currently using the breed to survive. But I think the original purpose of the breed was more for survival than for racing. Он сказал о том, что я просто спросила, что скорость не важна в таком случае. Он сказал, нет, я имею в виду, что, конечно, сейчас мы собак используем в основном в гонках, но ее истинное предназначение, первичное, все-таки было для того, чтобы выжить. Еще вопросик могу? Значит, с какого возраста щенка начинают, то есть физические нагрузки, каковы приблизительно? Я понимаю, что это строго индивидуально, но в то же время надо ли дать щенку вырасти до какого-то определенного возраста, чтобы у него окрепла и физическая какая-то масса, и суставы. Самое главное, при формировании суставов это очень важно. И вот приблизительно с какого возраста более интенсивные нагрузки там или вот? We would like to know what age is more. What age is nice to train to start sledding? For sledding? Yeah. Do you think that the pup, at what age I've actually brought out, I usually bring the dogs out at about 6 months or 7 months to at least watch. And I run them at 10 months and older. But the larger the breed of dog, or the larger the dog, the longer you have to wait so that their bones are all developed. But generally 10 months to a year, you can start running them. Ну, обычно он с 6 месяцев уже щенков приводит, чтобы они наблюдали, а после от 10 до года начинает их тренировать. Но это во многом зависит от размера собаки, чем крупнее собаки, тем позже надо начинать. Я говорю, что это индивидуально, но вообще надо ей дать вырасти все-таки. And some dogs are better than others, So they have different age of maturing. yes, and some dogs mature faster. То есть если некоторые собаки матереют раньше, вырастают. Естественно, это не строго индивидуально. А тогда в таком случае от мамки в каком возрасте лучше забирать его все-таки? How long pups should stay with their mom? Like, doesn't mean that to be whelped or mean to be taken on. You see, we have the rules when we can sell pups when they are 45 days. So 8 months they will come. So do you think that it's okay to take them away? Okay, It's better to keep them longer. I personally usually keep my puppies until they're at least 8 weeks of age. 8 weeks. Me personally. If you want to keep some, you keep them longer. I sell the worst puppies first, okay? And the puppies that I'm going to select from for myself, I keep until they're at least 8 weeks. Ну, обычно он дает 8 недель, но у них вообще принято 2 месяца. Да, как Да, правило, не в раньше. Америке, Да. И он, как правило, продает тех собак, которые кажутся ему более худшего качества. Те, которые он хочет для себя оставить, между ними выбирает, он держит долго. Это вообще принято, в принципе, правило. Если он хочет кого-то придержать, то между ними потом выбрать, держит долго. Столько, сколько понадобится. There's been a number of books written in the United States about what age to sell puppies, and
some breeds, they contend that you should not sell them before they're 10 weeks of age. But in most of the books, they say that you should sell them. It's very necessary to sell them before they're 12 weeks. Очень много книг на эту тему в Америке написано по поводу того, в каком возрасте лучше забирать щенка. Многие книги говорят о том, что в 10 недель, вот. Но есть книги, которые говорят, что 12. But personally, because we don't read a lot, I don't sell my best puppies. I keep my best puppies. Но поскольку они немного пометов производят, то он своих лучших щенков не продает, не держит сам. У него много собак? Currently, I have 7 dogs. 7 собак. Плюс жена, да? Но у них еще принято отдавать собак в владение, у нас тоже это развивается, вы знаете, да? То есть у одной собаки может быть там 6 владельцев, например. Они вкладывают деньги в карьеру этой собаки. У них это принято, то есть он может отдавать собак в владение. Do you usually often sell dogs for ownership? There are two owners in the dog. Right, I understand. No, not usually, because there are a lot of rules with the American Kennel Club concerning judges and co-ownership. Но он лично этого не делает часто, потому что есть много правил касательно совладельцев судей. Это ограничения. То есть эксперт не может участвовать в суде собаки настолько явно. And also, I want to say this the right way. I'm very careful who I co-own dogs with. Ну и он очень осторожен, с кем он вступает в совладение. Очень тщательно выбирает людей, с кем он может выступить в совладельце. If I don't know somebody really well, I won't co-own dogs with. Даже если кто-то очень неплохие собак имеет, он с ними не разделит партнерство. Because what they do and how they breed is a reflection on me. Ну, например, то есть их программа разведения, как они содержат собак, то есть могут не совпадать с его мнением на этот счет. But I do have some co-ownerships currently, and actually the co-ownerships that I have, they're doing more winning than I am. Но у него есть сейчас даже несколько собак на совладении, и многие из них выигрывают больше, чем его личные собаки. Это уже One of I have let's see, my dogs range in age from 13 years down to 7 years. Возраст его собак как бы колеблется на данный момент от 13 лет до 7 лет. 4 of my dogs currently are 10 years old, all champions, all from the same litter. 4 из его нынешних собак 10 лет, они все чемпионы, и они все из одного помета. И они до сих пор выставляют? Not yet, only retired, but occasionally at a specialty I'll show. В общем-то нет, но иногда на специализированных многолетних выставках чисто как бы символически показывают. My 7-year-old bitch I have is with another breeder that is trying to breed her. And if she becomes pregnant, then I will have another litter. Otherwise, I probably. Как бы его 7-летняя сука, она как бы на совладении сейчас, и если как бы ее повяжут, то он оставит себе щенка из этого помета. Если нет, то у него будет небольшая возможность. А сколько сейчас из 7 собак? How many males and females do you have at the moment? I have to think. I got I have 3 females and 4 males. 7 и несколько собак. 3 сутки и 4 победы. No, I think the bitches are more important. Дома ли питомник отдельно? 7 собак. Как? I have a house. I have 4 dog runs.
6 feet by 16 feet. At 4 individual dog runs, 2 dogs per run, roughly. 4 помещения для собак. Вот с футами мне не очень. Yes. 6 1 by foot. 6? It's 1 foot, and then 1 foot. 6 foot. They're fairly large. Большие достаточно помещения и прогулочные площадочки перед каждым помещением, по 2 собаки гуляют. Okay, and then I have a second garage, which I've converted to a kennel. And so when the weather's really bad, either really, really hot or really, really rainy, then I'll put them in the kennel. У него есть помещение, был изначально гараж, который они переделали под внутреннее питомное помещение. Если погода очень плохая, например, там может слишком жарко, вот, или наоборот слишком сыро, то они выбирают собаку внутрь этого помещения. Ну, вообще у всех питомников по-разному устроено, то есть кто-то живет в этих домах рядом с питомниками, кто-то живет немножко отдельно, приезжает, там питомник где-то в стороне. Вот где я была в питомнике в Триллиум, у них тоже дом свой, на первом этаже, первый этаж он такой с окнами, у них стоят большие клетки достаточно, куда они собак на ночь убирают. И выпускают их гулять в большой тоже, прогулочная площадка большая достаточно, там собаки в течение дня, как у меня, например, не гуляют. То есть они их выпустили, выгуляли там, убрали в эти клетки. То есть клетки находятся прямо в доме. Клетки стоят, клетка, наверное, вот отсюда до стены и широкая достаточно. В клетке стоит такая, как пластиковая ванна, невысокими бортами. Там постелены газеты. Собака, если в течение дня захотела сходить в туалет, она на эти газеты ходит. I told them that all the breeders have different kennels, different houses. I was in Brazil, in Vernon house. She has crates with the dogs on the ground floor. The crates are big, and she has special for running. Right. Yeah, I have the same thing. My dog runs here enclosed. I have a perimeter fence, so I can let them run. Yeah. Most Siberian people have outside rooms, outside kennel situations. If you want to keep your house, you make sure you got a place to put them outside. Ну, большинство заводчиков сибирских хаски в Америке, естественно, если они живут в собственном доме и хотят ландшафтный дизайн сохранить, то они должны организовать прогулочную площадку где-то отдельно для собак. After they eat a couple of couches and a couple of television sets, we put them outside. Ну, если есть какие-то вещи, которые могут быть повреждены, естественно, они убираются от собак. А он первый раз, да, в России? Да, сейчас есть. Yes. А он вчерашний день он видел вообще, как у нас собак выгуливают? Не шокирует его то, что вот у нас может собака где угодно сходить, там в туалет? В Америке, поэтому, наверное, уже попросится. Я думаю, что такой вопрос даже можно ему не задавать, и даже могу сама на него ответить. У них другая культура. Они Ну, это да. Не, ну у нас сейчас вводится закон. Это, понимаете, вот закон может быть введен, но он может не работать. Да. У них националка устроена таким образом. Значит, вот они организуют националку, да, вот в этом году она проводилась на поле, около гостиницы. Значит, более четко огорожены площади, куда собаки заходить не должны. Это клуб сделал. То есть они ленты развесили, написали, собакам не входить. Но они точно отвели прогулочные площадки для собак. Были организованы специальные туалеты для собак. Было написано для мальчиков, для девочек. Вот, значит, это что такое было? Это сетка такая, ну как арабица обтянутая достаточно секция большая, одна и другая. Там был постелен типа тент, такой какой-то непромокающая ткань, и сверху насыпаны опилки. Мы даже, не знаю, сняли мы, как заводить собаку то заводишь, отпускаешь, она там крутится, причем небольшая площадь, писает, все там, и как выйдет оттуда. То есть у них это все четко видно. Плюс у них даже в самой рулетке, рулетка, да, прогулочная для собаки, есть специальный кармашек для этих пластиковых пакетов. То есть даже не нужно. И плюс ставятся столбики, даже вот я видела в Чикаго на улицах, я была удивлена, что прямо вот фонарь стоит, и в фонаре такой вот как ящичек, туда эти пакеты. И там же в Чикаго мы с Игорем шли, идем, сквер шикарный, камни лежат, скамейки стоят, куда сквер зайдем, написано для собак. Прогулочка называется такая площадка. Все чистенько, нигде никаких
следов нет. То есть они к этому привыкли, для них непонятно, как можно жить по-другому. Поэтому... Еще вопрос. In the States, in the big cities, large cities, okay, everyone wants their dogs. It's not room. But when you live in such a big city, then you have more room to have run, fenced-in yards. В больших городах как бы мест не очень много для выгула собак, и поэтому все ходят с собаками гулять, в прямом смысле этого слова. Но все-таки большинство людей, которые живут за городом, где больше места, они делают свои площадки для выгула и ограничиваются преимущественно этим. В больших городах достаточно много, даже в центре города. В Нью-Йорке, например, есть прогулочные площадки прямо в центре города. Ты идешь, площадка, она небольшая, но она всегда со скамейками, вот, она огорожена хорошо, качественно. И опять же те же самые пакеты и урны. Все чистенько, где никакого запаха. Давайте мы посмотрим презентацию. А можно еще вопрос? Я хотела спросить, вот по стандарту, значит, дисквалификация рост, допустим, полсантиметра, сантиметр. Вот вчера, например, все собаки стандартные были, как бы там измерять не надо, но вдруг вот в ринг вошла собака. Я, например, знаю, что у нормных, у тех же полсантиметра полнейшая дисквалификация, там не будут смотреть. Во всех породах практически, вот наших там служебных, декоративных, там нет особого сильного ограничения в росте. Но у нас по стандарту, по положению написано, что дисквалификация. Как быть, если вдруг в ринге очень большая, я понимаю, как на общее впечатление, но если вот очень большая или очень маленькая, гармонично сложенная, с хорошими движениями, как вот судья поступит? Давайте разобьем его просто в две части. Вот это сначала предел, да, то есть плюс-минус возьмем. Плюс-минус, да. Он скажет, например, плюс 2 там, или минус 1. То есть вот да. это. А потом вот этот второй вопрос, когда если вдруг в ринге появляется собака. Ну, да. Да. The standard, our standard, American standard, calls for a male to be no more than 23 and a half inches. Okay? And many people in my country mistakenly say that a dog that's at the top of the standard, like 23 and a half, is a big dog. Okay? But actually the standard asks for medium-sized dog. And anything up to 23 and a half inches is medium-sized. Okay? Above 23 and a half is large and too big. Как бы стандарт допускает, что, положим, кабель до 60 сантиметров. И очень многие в Америке считают, что кабель ростом 60 сантиметров – это высокий кабель, хотя стандарт у нас говорит о собаке средних размеров, и все, что в этих пределах, это все считается собакой средних размеров. So I try to keep my dogs under 23 and a half inches, but most of my dogs are top of the standard. То есть он старается удерживать своих собак в средних пределах, но хотя большинство собак на верхних At the top, most. The upper standard, the upper. А как это понять? А вот снимают, вот, допустим, выше собака, дисквалификация? Okay, angulation in the rear also, but the front end of the dog is more important than the rear end. Передняя часть собаки считается более важной, и углы передней они важнее углов задних конечностей. Now, years ago,
all the books ask for a 45-degree angle. In the front, the angle is from here, from the withers, top of the withers, down to the front, right here, right across here, and down this way. Okay. You're looking for a 45. If this is even, how do I structure it? Угол должен быть 45%. Градусов, конечно же. Now, there have been several books written, well, a couple of books written lately that says a 45-degree angle is not possible. 45 градусов – это угол лопатки к плечу, к горизонту. Okay. Сейчас, правда, было выпущено несколько книг, которые утверждают, что 45 градусов это невозможно. Okay. Now, about 10 years ago, we took the specification for 45 degrees out of the standard, and we just said, well laid back. How many years ago? About 10, 12. Где-то 10 лет назад из стандарта было убрано вот этот вот градус, 45 градусов, точная цифра, и как бы они остановились на словесном выражении, потому что они где-то дали, что четко 45 градусов невозможно. But the 45-degree angle gives you something to aim for versus just Ну, 45 градусов это то, к чему стоит стремиться, как бы наклон лопатки. То есть редко можно встретить собаку с точно таким, но это как бы должно быть точка опоры для всех. Most people know what a 45-degree angle looks like. You can draw it, but they don't know what a 43 or a 42 or a 39 looks like. So 45 gives you at least the ideal to shoot. So that's the front end. Многие просто не знают, как точно выглядит именно наклон 45 градусов и не видят разницы между углом в 45, 43 градуса, в 39. Длина хвоста имеет ведь? Давайте сначала ответим. Okay. Wants to know about The length of the tail is developed. Our standard doesn't really specify the length of the tail. Наш стандарт не имеет никаких ограничений. But in the Samoyed standard and in many standards, they will say to the hock. Но стандарт самоедов и многих других пород требует, как бы, чтобы хвост достигал скакательного сустава. And this dog goes to the hock. И у этой собаки он достигает. So, as a rule of thumb, typically that is correct. Okay, if it's real short, like that long, that would be too short. If it's too long, it bangs off the hock. It's not good either. So, as a rule of thumb, just about to the hocks. Как правило, как бы они для себя смотрят именно, чтобы достигало скакательного сустава. Если он значительно короче, то это плохо. Если он длиннее, это тоже плохо. Yeah. Is he alive? Дождалась собака? You sure he's Siberian? He's very, very well trained. You Yes. see, he has very good handler. Угол и положение плеча. Угол и положение плеча. Да, к передней части. Shoulder. And the corner of his shoulder and You're looking for 45-degree angle. Yes. Вы смотрите 45 градусов и на лопатке, и на плече. То есть наклон должен быть. Now, a lot of breeders will tell you it's not So I possible. have 90 degrees between scapula and shoulder. Right? I think that's Something correct. like Yeah. plus minus. Yeah. Yeah. Right. А можно по-русски? Это просто
почему лопатка получается 90 градусов, ну чуть ниже угол, средний угол, чем лопатка. Now, the only reason that's important, okay, that's important so that the dog can cover ground. Это очень важно именно для вымоха, чтобы собака могла покрывать достаточное пространство при движении. Отмечал многим нашим собакам в описании не хватает груди. Ну, прямая грудь, как переводить это. Что он имел в виду, ничего не хватает. Many descriptions of the dogs yesterday. There was a lot of dogs are not enough of chest. Chest. Maybe the interpreter was Translation. The front. The front. Yes. Okay, yeah. In most cases, what I was referring to, that's why I was kind of interested in these terms, is that I'm looking for angulation in the front. If I said the dog was had a straight front, he didn't have enough angulation. Когда он говорил о прямом переде, могли просто перевести это по-другому, как-то в том говорил именно о нехватке углов передних конечностей. Now, many judges will make a big issue out of judging the dog and measuring, and I think that's important that you look, okay? But when you move the dog, you can tell by the way the dog moves whether the angles are right. Многие судьи уделяют очень большое внимание именно измерению всех вот этих вот пропорций, но собака с неправильными пропорциями не будет двигаться правильно, все может быть движение. If you say about front, you mean that this angle is more than 90 degrees? No. 100 or... No. No? I'm talking about a 45. No. Good. This angle between scapula and shoulder. It's confusing about the angles, and it depends on how you think of it. Every breed looks at those angles differently. A lot of people talk about a straight line being here, and talk about a 45 off of that. Okay? But in reality, if you were to continue that line up, you'd have a 45-degree angle here, 45-degree angle here. Okay? And then the 90-degree angle is really not in the standard. But when they say well laid back, they're referring to the 45-degree angle. They want Right front means that this... That means that the dog doesn't have the angulation in the front. He's straight up and down. Or less, it would be, I know what you're saying. It would be wider than a 90-degree angle. Okay? Меня извините, вы может наедине потом пообщаетесь. Наташа сейчас переведет. Вопрос какой был? Зачем? Вопрос, если мы говорим о прямом переде, значит ли это, что угол между лопаткой и плечом более открытый, то есть он больше 90 градусов? Ну и в конечном итоге так оно и есть. Конечно. Просто в разных породах немножечко по-разному характеризуют. The other angle that's important is in the back, but not as important. You're looking for the slope of the croup back here. Важным моментом является углы задних конечностей, хотя они не столь важны, как углы передних конечностей, и в том числе это наклон крупа. Nobody really knows exactly what that should be, but many people think it should be like a 30-degree angle from the level. Нету как бы каких-то точных цифр о том, какой должен быть наклон группы, но многие как бы считают, что это должно быть около 30 градусов. It's very hard to measure the dogs when they're alive, and once they're dead, you can't measure them because their bodies change, okay? Это почти невозможно точно измерить на живой собаке, а на мертвой собаке это уже как бы меняется. But one of the things you can tell in dogs, okay, is when a dog moves naturally on a loose lead, he will drop his head. Instead of being straight up, it will drop about like this. When they reach with their front, this front foot should fall somewhere right up under the nose. Когда собака движется
как бы естественно двигается на ненатянутом поводке, то ее голова выдвигается вперед, и передние конечности должны приблизительно достигать линии как бы подноса. Yeah. In a lot of breeds, they'll refer to a dog, they'll say the dog cannot move further than its nose. And that's what they're talking about. When they drop their head, they'll reach to this point. Иногда можно встретить высказывание судьи о том, что собаку в движении не достает своего носа, и подразумевается именно это, то, что конечности не достигают вот этой линии. Okay, so the other thing that's important is when they reach with their rear, they reach forward with this rear foot, it should fall somewhere under the center point of the dog. They should reach and touch the ground about here. Важно то, что когда в движении задняя конечность, она должна вступать приблизительно в центральной части собаки, корпуса собаки. Okay, so what you have, if you can visualize it, is the front end stage. Is reaching out to about this point and driving back to about this point. То есть передняя конечность она достигает приблизительно, а задняя она должна достигать центра собаки. At the instance this front foot comes off the ground, this back foot should take that place. So he should reach with the rear foot up to about the center of the dog. Чтобы это как бы важно, чтобы собака достигала задней конечностью следа от передней, следа движения. Okay. Now, if a dog is flat in the croup, usually they only reach to somewhere in here. They don't reach to the middle. У собаки горизонтальный круг, то обычно она не достигает, не ставит конечности именно в центре собаки. And they'll change the angle because the flat croup changes this angle like this. Their back leg will then usually lift higher back in the back. We call it high kicking. И плоский горизонтальный круг меняет углы задних конечностей, и, как правило, мы имеем то, что движение собак очень как бы высоко забирает задние конечности. The bad part about that, or what high kicking. Why high kicking is not good is that the dog loses any drive. When it doesn't reach forward to here, it doesn't drive the ground back. Это плохо, потому что собака теряет толчок при таких движениях, и у нее нет достаточно толчка в движении, когда она не достигает этой центральной линии задней конечности. And while I've got this real cooperative Siberian, I can't believe he's that cooperative, but before you go into the show ring, it's a good idea to stretch your dogs. It might even be a good idea to stretch your dogs a little before you run them on a sled team. And you do that by lifting the back leg and stretching them out. Stop. That, just like an athlete would stretch before they run track. Он говорит, что бывает как бы хорошо перед пробежками, в том числе упряжки, вот так вот как бы разминать ноги собаки, как, собственно, делают спортсмены. Right about the knee and just lift it until you start to feel resistance, and then you stop. And the same thing is true in the front. И то же самое касается передних конечностей. А если движение передний зад? Задняя нога выносится вперед, перед назад. If at the movement, when you see that the hind leg is stepping further from the Yes. Okay. It's called sidewinding. We call it sidewinding, and it's usually some kind of a compensation so that the rear foot doesn't step on the front foot. Okay. It usually means that the dog is not balanced front and rear. Это обычно компенсация при отсутствии баланса между углами передних и задних конечностей. The dog might, as an example, How do you call it? sidewinding. Yeah, they call it
because the dog tends to move Потому что собака при этом обычно side like this, and the rear will reach forward. Okay? Yeah. Some people, in that book that I gave you, you look up sidelining or crabbing, they call it crabbing, right? Same thing. Okay. You watch German Shepherds run, okay, or trot. They almost all, their rear will overreach their front. In that breed, it's not considered a fault. У немецких овчарок очень можно часто наблюдать подобные движения, их это не считается недостатком. Okay, but in their breed, as long as the body remains straight, it's not sidelining. If they overreach, that's okay, but if the body То stays есть они straight. смотрят, чтобы корпус оставался ровным, не было вот этого движения боком. Правда, тех пор, пока вот этого нет, они это в немецких овчарках это считается нормой. Тоже не норма. But the German Shepherd's not built or not supposed to run 100 miles a day. Но немецкой овчарке не надо бежать в упряжке 100 дней в день. Let's see. So we talked about translation. I told you about stretching the dog out, isolating down. Any other questions about structure? Вопросы по строению есть? Еще вопрос. Иногда бывает очень сильно осветленная мочка носа. Является ли это как? Ну, я понимаю, не время года, там зима. Является ли это, допустим, осветление пигмента? Как они вообще различают, что это депигментация или это снежный нос? Потому что Нет, снежный понятно, а именно... Нет, дело в том, что снежный нос у нас, например, у некоторых собак бывает даже летом. Понятно, ну я знаю, что такое, что такое снежный нос, а когда именно это депигментация, то есть все-таки с пигментом это... Снежный нос, даже если она не уходит летом. Да, а вот больше. У него есть собаки, все равно говорит, что это снежный нос, да, и у него бывали собаки, у которых значительно более розовая мочка. Это все понятно, немножко вопрос по-другому. Если вот больше вот этого, вот что мы называем снежным носом, является ли это ослаблением пигмента? Имеется в виду больше, не полоска или что это? Да, ну больше, да. Вот это норма, например, снежный нос, там, допустим, все понятно. А если больше? Well, it's a difficult question because pigmentation is not a problem in this breed. Это достаточно сложный вопрос, потому что не считается, что нет такой как бы проблемы с пигментацией в породе. And usually they're more concerned with pigmentation on the gum. И, как правило, больше внимания уделяют пигментации на надежность. The other thing is that if you run into judges that come out of the herding dogs, like German Shepherds, Belgian Buren, Collies, whatever, they're more concerned with pigmentation on the nose. They want a very dark nose. Заводчики и судьи пород как бы в самом пастушке, в том числе немецких овчарок, они очень много внимания уделяют тому, чтобы нос был именно черным. What breed the judge comes out of is sometimes a reflection on this breed, like they're not used to blue eyes. И это дает иногда определенный эффект на породу, именно за счет того, что судьи судят, когда Хаски не уделяют этому сильного внимания, соответственно, не могут собаку с тем же снежным носом не оценить так высоко. Так же, как они могут не оценить так высоко голубоглазую собаку, просто потому что для них это не норма. Yeah, most standards in most breeds ask for a dark eye, like a dark brown eye, as dark as possible. So when judges see blue eyes, it throws them a big curve. Потому что большинство стандартов в большинстве пород требуют глаза как можно темнее, хотя бы просто коричневые глаза, и, безусловно, все породные судьи это часто вводят в заблуждение, они предпочитают темноглазых собак с темным пигментом, потому что для других пород это не... Это глаз тоже касается?
Нет, не цвет. Разнос глаз. Мы Бывает просто о круглый, цвете бывает говорим, немножко, да, мы говорим такие. чисто о цвете. А вот влияет ли вот положение глаз и ушей вот на разрез глаз? На что? Ну, на судействие. Стандарт идет круглый или а у ранних чемпионов вот победил собак, победил. У него, по-моему, уши все-таки. Нет, я не про черный говорю. На первое место взял, что мне казалось, что у него уши вот ближе. Вот. Давайте про пропорцию головы поговорим. Да, вот про движение, вот голова, вот что вот с ушами, вот как вот. Длина морды, глаза, вот это, длина вот это соотношение. и вот это Yeah, вот покажи уши, глаза. Okay, portion of the head. If you look in here, you should not be able to see out the other side. From the point of the nose to the occipital is the same as from here to here. Длина от кончика носа до стопа должна быть равно от стопа до не ушей, а The eye is supposed to be obliquely set, like this. глаза должны быть косо посажены. Like that. The standard says not to obliquely set, and that was designed to differentiate this breed from wolves. Но стандарт требует не слишком косой постав, чтобы как бы отделить эту породу от волков. Okay? Потому что раскосые тоже глаза, чтобы они не были слишком похожи. But in some breed standards, they say not to obliquely set. They refer to this angle instead of that angle. In some breeds, obliquely means like this instead of like that. Ну просто в разных породах вот это вот угол постава глаза характеризуется немного по-разному. То есть как бы иногда в некоторых стандартах подразумевается под косым глазом именно как бы вот такое положение глаз, а не как у нас. Косой имеется в виду, то есть если голова, Внешний угол вниз глаз. вот, да? Oh, we have an А That's the ugliest hearing head I've ever. Какой глаз должен быть? Вниз, вверх немножко. Да. Наружный угол глаза направлен вверх. Yeah. К уху. Наружный угол, да. то есть вот так. Да, такое направление. Face on. No, now there's a second uglier nose. Не вот так? Правильно. Не вот так. Right. Thank you. I'm not a big head freak. I personally, I want to see 2 ears, okay, 2 eyes. I don't want them to be ugly, but the head is not a real big deal with me. Он не является каким-то очень помешанным на головах, то есть он хочет, конечно, видеть 2 уха, 2 глаза, чтобы голова была аккуратная, но он не помешан вот так вот на всех этих деталях. Stop. Как это меняет на... This dog has a good stop. У этой собаки хороший стоп, Okay, it should be rounded он как бы должен, and fairly abrupt. он должен быть как Да. бы округлен, как Ага, я сейчас на семинаре. и как бы умеренно резко. То есть не ступенька, а именно плавно. Спасибо. Вот мы спорили все по поводу стоп, да, и коротких морд. То есть если морда стоп резко выражен или наоборот чуть более сглажен, это как-то влияет на вот там прогрев воздуха и Именно прогрев воздуха. ну не скорость, а что там? Естественно, влияет. Длина морды или И
И длина вот и стоп. Это очень Do you think that the pronouncement of the stop affects somehow on dogs' ability to breathe correctly while working? Yes. And the other thing about, they say, this is theory, that having the more abrupt stop allows the sinus passages to warm the backside of the eye. Да, он считает, что как бы это влияет на прогрев воздуха, и также есть теория, не доказано, правда, что более как бы выраженный стоп, он помогает прогреву глаз, чтобы глаза не замерзали. Глаз или пазух. Может, Когда обратный эффект, что собака будет перегреваться, когда температура повышается. Do you think that Значит, температура? Ну, летом. the fact that the dog will be overwarmed while working or heating? You know, I don't think it's that big a point. I don't think it's that big a deal. You know, if you work the dog, and I've never worked a dog that complained about his eyes. I mean, you know, I don't think that's a big deal. Okay? Он не считает, что как бы Yeah. The structure, важный. the structure of the dog is going to cause him more trouble than whether it's stopped or not. Плохое строение собаки принесет вам значительно больше проблем в работе, чем какие-то проблемы со стопом с головой. У нас зачастую большая проблема – это именно перегрев собаки. Собаки перегреваются, из-за этого бегут соответственно. We just have a lot of dogs who get overheating while working. So they're not Он с этим никогда не сталкивался лично. Такого нет, такой практики не встречалось. Не от этого она. Whatever analyze. Нет, я не говорю, что именно конкретно от этого, но много там факторов. Это небольшой нюанс, основной фокус. Ее физиологические данные. Have you ever had any experience in running dogs in warm weather when it is not in the winter but in the summer? No, I don't. Again, the Celsius and Fahrenheit is a problem. I run dogs in as warm as 60, 65 degrees. 65 градусов. But it was early in the morning before the sun came out. Но это было рано утром, до того, как взошло солнце. Okay, before the sun got down on the dark coat, the black dog suffered more than the lighter colored dog. И до того, как солнце начало нагревать шерсть собаки, особенно черных собак, которые перегреваются быстрее, чем более светлые собаки. В основном проблема перегрева, а не проблема, что они замерзли. У нас еще бывают проблемы с воздухом, когда очень большая влажность после дождя летом. Вот это мы сами очень тяжело, а собаки шумят. Поэтому у нас вот эта проблема есть, и иногда надо какой-то или влажность. Банако есть. Банако. When I lived in Arizona, I would have to go out and run way before the sun came out. Because once the sun came out, the temperature would go up 20-30 degrees. Когда он жил в Аризоне, он приходилось тренировать своих собак до того, как всходило солнце, именно потому что поднималась температура. То есть в теплое время года они тренируются только в темное время дня. So I would start off, before the sun came out, it might be 20 to 25 degrees. After the sun came out, it might go up to 65 or 70 degrees. So it would go up 40, sometimes 40, 45 degrees. So I would run before sun up and I would run at night after the sun went down. То есть они либо бегут поздно вечером, когда уже солнце село, тренируются, либо до того, как солнце не станет. Here's a question about what is considered as appropriate ear shape and size? We can make this hard.
my concern. Но это собаки хорошие уши, Supposed to be triangular, они должны быть треугольными, not real pointed at the top, не слишком заостренными на конце and not real long. и не слишком длинными. Theoretically, you want it smaller here. On this side. On the standard basis, they ask for smaller here. Comparing to this dog. This dog has, he's got, he has, in my opinion, his ears are fine. Значит, ну, непосредственно собаки как бы уши с нормой, но стандарт скорее, ну не то, что... Стандарт скорее описывает более маленькие уши, чем более большие. That's how we show great names. There you go. Now, the set of the ear, where it's set on the head, is more important than a close set ear is more important than the width of the base. Постав на голове, он более важен, чем, скажем, размер уха. Оказалось, что правильно? Это правильно. Yeah, that's correct. Yeah. And again, I'm not a big head freak. Но опять-таки он не очень помешан. Yeah, this is good. You want like a Malamute coming out and slamming, but this is fine, you know. Вот, главное, чтобы как бы не было как бы маламута. Близкий, пожалуйста. Может, вчера какой первый место Big touch or big close. It's not really correct, and it's also not real common. I had one dog that ears touched as a puppy, and he won. Mine. I had two dogs that ears touched when he was a puppy, and he won with his dog national in 1999. Он говорит, что это, конечно, не очень корректно, не очень неправильно. У него была одна собака, которая касались на куше, она у него выигрывала на тоже национальной Ну, он говорит, что он лично не настолько помешан именно на голове, на этих деталях, потому что он лично считает это неправильно. What I am afraid of in this breed is that the breed becomes a head breed. Oh, I'm sorry. Он просто очень переживает, что порода становится, скажем так, как называется, головой, то, что люди в первую очередь и в основном смотрят на голову. Okay, like head breeds would be Doberman Pinschers. Boxers, yeah, good example. Boxers, you know, they don't care. All they care about is these dogs don't pull a sled with their ears. Но эти собаки не везут нарты своими ушами. So I think the head is important to establish height, and you want a pretty dog, but it isn't the most important thing. For me, the most important thing is structure and movement. Вот, конечно, голова очень важна с точки зрения породного типа, и, конечно, она играет большую роль в общем впечатлении от собаки, но это не настолько важно, чем правильное строение. В Европе очень много собак. Как он относится к большим собакам и коротконогим? How do you look at two heavy dogs, two broad dogs? Bulky. The standard faults, let me think about this. The standard penalizes heavy dogs, heavy bone dogs. Стандарт как бы наказывает собак с тяжелым костяком. 3 times. Как бы 3 раза это отмечено, что тяжесть это плохо. In the last paragraph of the standard, in the last paragraph of the standard, it says
nor too light in bone. Последний параграф абзац стандарта, он говорит, что но также не слишком легкие. Okay. So, you don't want a heavy bone dog, but nor do you want a dog that is too fine boned. Но как бы собака с тяжелым психом, она точно так же нежелательна, как собака со слишком легким психом. Как правило, у таких собак более мягкая и длинная шерсть. Тяжелая. А? Тяжелая. Ну, да. Тяжелая собака.